Hello everyone, welcome to today's newspaper analysis. So we will be discussing the newspaper of 9th and 10th August today, and the PDF of this class will be is available in the Scordemy app. You can go there and read it from there in both English and Assamese medium. So let's start the class. This is the first news of the newspaper that US Senate clears bill where 100% tariff loan has been imposed. 100% tariff has been imposed. Okay. So this is the news from the Hindu, and it can be linked with paper GS2 IR and GS3 economy as well. So our background to background to ki koise the US Senate passed a bill 8611 majority jot 100% imports from countries continuing to import jot Russian oil etio jikni countries import kori ase so heikni countries 100% tariff lagabo boli US government ekhon bill pass korise আৰু তাৰ মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে টু কাট অফ ফাণ্ড ফৰ ৰাছিয়াছ ৱাৰ ইন ইউক্ৰেইন যিটো ৰাছিয়াই যিটো ফাণ্ডিং কৰিছে ইউক্ৰেইন ৱাৰৰ কাৰণে তো তাৰ যিটো ফাণ্ড কাট কৰিবৰ কাৰণে সেই বিলটো অনা হৈছে আৰু মেইনলি এইটো এটা ডাঙৰ পটেনচিয়েল ইম্পেক্ট ইণ্ডিয়াই ফেচ কৰিছে কাৰণ ৰাছিয়াছ ক্ৰুড একাউণ্টেড ফৰ মোৰ দেন লাইক 40% অফ ইণ্ডিয়াছ ক্ৰুড অইল ইম্পৰ্টছ লাইক ৰাছিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য টপ নেশ্যন ফ্ৰম হুৱেৰ India import crude oil. So hebabe India keta potential impact ya India face koribo pare. So mainly to secondary sanctions hoy jitu ami concept hisapot jao secondary sanctions ki hoy itu third countries or through di third countries of impose korise not directly Russia. So etu beleg baki khini countries of he tariff to lagaise gotike etu eta secondary sanctions hoy aru tariff jitu eta important concept tax imposed on jikhini imported goods or tax ekhon country je lagai so he particular concept to kami tariff boli koa hoy so major criteria same major Russian energy importers khini karone he bill khon ana hoise aru sanctions facilitators like countries among the top 5 nations facilitating the jikhini top 5 nations june Russia import kori pele crude oil import kori assist kori ase to teolukor karone hetu eta major setback. So why India is concerned, first Russian crude oil has become India's component of India's oil imports. 100% tariff could significantly affect India's exports. So to our energy security, crude oil, crude imports by geopolitical pressure karone India eta difficulty face koribo pare. So this is some suggestive measures like our India ki koribo pare to avoid these sanctions. First, crude supplies to diversify koribo pare to other nations, only not only with Russia but also other nations. যিটো renewable energy to strengthen কৰিব পাৰে to reduce the reliability on crude oil import. Diplomatic engagement with both Washington and Moscow, Russia আৰু USA লগত diplomatic engagement কৰিব পাৰে এটা strategic autonomy India maintain কৰিব পাৰে so that এটা মানে আমাৰ নিজৰ যদি আত্মনিৰ্ভৰতা আমি যেটো কওঁ যিবিলাক indigenous production হেতু যদি ইন্ডিয়া এটা ফোকাস কৰি পেলাই strategic autonomy maintain কৰিব পাৰে হেতু আমাক এটা হেল্প কৰিব আৰু global energy and trade markets of India nijor eta position strengthen koribo pare. So this is the prelims practice question. Just answer this question and put your answer in the comment section. So this is the mains practice question. These particular keywords you can use while writing the answer. Next news, which is taken from Assam Tribune. The Ministry of Home Affairs bears renewable energy project within 1 kilometer of the border. Jikhini renewable energy jiblak project ase he renewable energy project khini jiblak border sensitivity area India he border sensitivity area within 1 kilometer of he project to establish koribo nwaribo aru it can be linked with paper GS3 and with internal security energy security border management. So this is the background to ki koise eto Ministry of Home Affairs eta stringent guidelines provide korise jot solar hok wind hok hybrid renewable energy hok within 1 kilometer of line of control line of actual control and international border of a particular project khini prohibit korise eto eta primarily driven by national security concerns aru
border sensitive areas of national security concerns কাৰণে হেতু এটা state government ministry of home affairs লৈছে so line of actual যদি আমি control চাওঁ হেতু ইন্ডিয়া পাকিস্তানৰ যেটো এৰিয়া যেটো ডিভাইড কৰিছে লাইন সেপাৰেট কৰিছে ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তানক হেতু লাইন অফ কন্ট্ৰোল একে ধৰণে লাইন অফ actual control to ইন্ডিয়া আৰু চাইনাৰ যেটো বাউন্ডাৰী হয় আৰু ইন্টাৰনেশনাল বৰ্ডাৰ যেটো অফিশিয়ালি ৰিকগনাইজ কৰে ইন্ডিয়া বা নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজৰ যেটো অফিশিয়াল ৰিকগনিশ্যন দিয়া হয় হেতুক আমি ইন্টাৰনেশনাল বৰ্ডাৰ বুলি জনা যায় so that is the new security framework within 1 kilometer of LOC LSC and international border the projects will be prohibited আৰু যদি 50 kilometers within of the projects খিনি launch কৰে বা establish কৰে then security clearance is required from the Ministry of Home Affairs আৰু foreign personnel like hiring যদি engineers staff employees and laborers যদি সেই particular countries খিনিৰ পৰা ইন্ডিয়াই hire কৰে then central government of prior permission to India দৰকাৰ হ'ব it's just because of the security concern your significance to কি হ'ব to national security sensitive borders of যিবিলাক potential security threat সেইখিনি reduce হ'ব এটা infrastructural protection হ'ব একে ধৰণে আমাৰ border management to হ'ব energy development হ'ব with security safeguard no doubt energy development হ'ব but there will be a security assistance then foreign influencer concerns খিনি আমাৰ restrict কৰিব পৰা যাব যদি সেই particular framework to আমি use কৰো so this is the prelims practice question just try it and put your answer in the comment section third news Ashmita Chaliha wins Maiden BWF tour title so Assam girls stands higher rank the Chinese Han Tianjing at a Korean Master Super 300 of Ashmita Chaliha beat correct and the news is taken from the Assam Tribune and it can be linked to not only Assam Tribune the news was published in the Hindu as well okay the Hindu as well that is from GS1 women and society like policies and sport current affairs related news so background hetu eta important news hai from both prelims mainly from the prelims perspective so Ashmita Chaliha ki korile jeto Maiden BWF ami etu ki hoy etu ami pohim etu eta world tour title Korea Master Super 100 Super 300 of South Korea conduct korisile so tat etu actually badmintonor hoy ei game to badmintonor hoy badminton related game hoy so first 14-21 of Hari Palai then 21-14 21-14 of 53 minutes of jitile so first Indian women hoy that important first Indian women to win the Korean Masters women singles title she trained at the National Center of Excellence in Guwahati aru he win to karone ki hobo teo top 40 world number 50 para world number 40 rank ole teo promote korile nijok aru eta tire graduation ki hobo etia ei game to jikar loge loge the masters 300 jikar loge loge teo next 500 aru 750 focus koribo paribo so ami ei game to kotha saw etu first at pohilo the key points ki hoise first Indian to win the Korean Masters BWF World Tours Super 300 title jikita major career titles teo jitise hegita yat dia ase you can go through it so about BWF World Tour jitu hoise hetu eta professional badminton tournament hoy badminton world federation e hetu run kore so hetu kenokake bhabibo pari amar jeneke tennis hoy jeneke grand slam ba golf for PGA tour hoy so top players kinie all over world tour kore to win prize money and ranking points ba career growth karone he tour to kore yet ki hoy first world yet mainly prothomte super 100 hobo pare super 100 new jikni players hoy badminton te tenokok eta main tour karone eta step up kore hetu jikar loge loge they can compete in super 500 and super 300 jitu amar eta super 300 Ashmitai korile then ইয়াৰ পৰা তেওঁ কি কৰিব পাৰিব super 500 le যাব পাৰিব then super 750 le যাব পাৰিব ইয়াত জেকাৰ লগে লগে super 1000 le যাব পাৰিব then world tour finals হ'ব যত top 8 players এ এই particular final to qualify কৰিব আৰু তাত কম্পিট কৰিব পাৰিব গতিকে এটো এটা ক্ৰনোলজি হয় গেমটো ঠিক আছে তো ইয়াৰ আমাৰ সিগনিফিকেন্স কি হয় ইন্ডিয়ান ব্যাডমিন্টনৰ কাৰণে এটা বুষ্ট হয় নৰ্থ ইষ্টৰ স্পোৰ্টিং ট্যালেন্ট টু ৰাইজ হৈছে স্পোৰ্টছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ ইম্পৰ্টেন্স হৈছে কাৰণ তেওঁ চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেন্স গুৱাহাটীতে তেওঁ ট্ৰেইন কৰিছিলে উইমেনৰ ইনভলভমেন্ট ইন স্পোৰ্টছ এটো এটা ইনস্পিৰেশন হয় উইমেন প্ৰফেশনাল স্পোৰ্টছ উইমেন খিনিৰ কাৰণে ট্যালেন্ট টু ডাইভাৰ্সিফাই হৈছে নট অনলি কাৰণ PF সিন্ধুৰ কথা আমি অকল স্যাটেলাইটছত শুনি থাকো এতিয়া আমাৰ বেলেগ বেলেগ ট্যালেন্ট জেনাৰেট হৈছে গতিকে হেতু এটা খুব ভাল নিউজ যে ইন্টাৰনেশনাল এক্সপোজাৰ পাইছে হে ওয়ার্ল্ড টুৰটো কাৰণে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ প্লেয়াৰ্স বা বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰি টুৰ কৰি এটা প্ৰপাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হে গেমটো বা এটা ইনডেপথ
এনালাইসিস তেওঁলোকে সেই গেমটোত কৰিব পৰা হৈছে। So this is the practice question. Just attempt and put your answer in the comment section below. This is the fourth news. Fourth news to amar jitu koise amar jitu extreme floods hoisile Assamot. Extreme floods eta climate model e warns korise je aru extreme floods Assamot hobo pare, more frequent extreme floods, etu eta grave concern hoy. Like Brahmaputra stream flow to tomar 13 to 50% increase hobo pare. Ami etu paper Hindu pura he source to lua hoise, and it can be linked to geography, disaster management, environment, climate science as well. So background on news to etue hoy, more frequent flood, not only frequent but intense floods is likely to experience by Assam in the coming years. ঠিক আছে, এটো কি হৈছে অকল annual rainfall to result নহয়, এটো global warming, rainfall pattern change, human exposure যিবিলাক আমাৰ anthropogenic factors কিনিও এটা কাৰণ হ'ব পাৰে ইয়াৰ। আৰু ইয়াৰ significant changes হেতু কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিটো river basin হেতু এটা চেঞ্জ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ যিটো ৰুটটো অলপ ডাইভাৰ্স হৈ যাব পাৰে, তো হেতু কাৰণে এটা ইস্যু ইয়াত আহিব পাৰে। আৰু আমাৰ যিটো মনসুন সিজন হেতু যিটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে শিফট কৰা হৈছে, হেতু কাৰণে ৰেইনফলটো এটা শৰ্ট পিৰিয়ডত হাইলি কনসেন্ট্ৰেট হ'ব, গতিকে হেতু কাৰণে আমাৰ ফ্লাডৰ ইন্টেন্সিটিটো বাঢ়ি যাব। এইটো এটা ক্লাইমেট এনালাইসিস 13 to 15% ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ stream flow to increase হ'ব পাৰে, sediments low, it will rise by 40%, rainfall will increase by 38%, okay, flood events 25% more frequent, or changing monsoon pattern are some of the findings. So এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো river basin আৰু এটা stream flow to মানে যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ তাৰ পৰা যিটো ফ্লো আহিছে তাৰ সেই ফ্লোটো হোৱাৰ লগে লগে যদি তাৰ ফাস্ট হয় তেতিয়াহ'লে এই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া বিলাকলৈও পানীটো গুচি যাব পাৰে আৰু তেতিয়া এটা ডিভাস্টেটিং ফ্লাড আমি ফেচ কৰিব পৰা হ'ব পাৰে। সো এইটো ৰিভাৰ চিষ্টেমছ অফ আসাম আমাৰ কিহৰ কাৰণে মেইনলি অসমত মেইনলি বৰষুণ হোৱাৰ ৰিজনটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ডাউনহিল হৈ এনেকৈ আহিছে, আৰু তাৰ পৰা যিবিলাক ট্ৰিবিউটাৰিজ সেই ট্ৰিবিউটাৰিজ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনত লগাৰ লগে লগে ইয়াৰ যিবিলাক ছেডিমেণ্ট সেই ছেডিমেণ্টছখিনি ইয়াত কনচেনট্ৰেট হৈ গৈছে, হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মেইন ষ্ট্ৰীমৰ পানীটো বাঢ়ি গৈছে, বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে যিবিলাক নিয়েৰ বাই এৰিয়া সেই নিয়েৰ বাই এৰিয়াবিলাকত ফ্লাড হোৱাৰ এটা প্ৰচেছ ক্ৰিয়েট হয়। গতিকে এইটো এটা মানে জিঅ'গ্ৰাফিকেল যদি আমি ফেক্টৰ কওঁ, ইয়াৰ যিটো টপোগ্ৰাফি সেই টপোগ্ৰাফিটো এটা মেইন ৰিজন আমাৰ অসমত yearly rainfall হয়। এইটো কাৰণে আসাম ইজ পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল বিকজ অফ লাৰ্জ ৰিভাৰ চিষ্টেম। মনচুনেল ৰেইনফল আমাৰ অসমটো সাউথ ৱেষ্ট মনচুনৰ ফেচ কৰে, গতিকে এটা এনুৱেল ৰেইনফল তেওঁলোকে পায়। ছেডিমেণ্ট লোডটো বাঢ়ি গৈছে কাৰণ হিমালয়ান ৰিজনৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আহিছে, তো বহুত ছেডিমেণ্টছ লৈ আহিছে, বাকী ৰিভাৰ্ছখিনিও সেই ছেডিমেণ্টছখিনি প্ৰভাইড কৰিছে, আৰু তেতিয়া ইয়াৰ পিক হৈ যায় যেতিয়া ৰিভাৰ ফ্ল'টো পিকত আহি যায়। দেন ল' লাইন ফ্লাড প্লেইন, যিবিলাক ফ্লাড প্লেইনছৰ এগ্ৰিকালচাৰ বা যিবিলাক এক্সটেন্সিভ যিবিলাক সেটেলমেণ্ট সেইবিলাক ফ্লাড প্লেইন ল' লাইন ফ্লাড প্লেইনছৰ কাৰণে পানীটোৱে সোনকালে ৰিচ কৰে। দেন হিউমেন এক্সপ'জাৰ, একেধৰণে যদি আমি হিউমেন পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ বা যদি সেই এনৰোচ কৰোঁ আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফ্লাড প্লেইনখিনি, সেইটো এটা হিউমেন এক্সপ'জাৰৰ কাৰণেও আসাম ইজ পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল। So what will be the significance of this particular report? Disaster preparedness কাৰণে আমি ৰেডি আৰ্লি ৱাৰ্নিং চিষ্টেম আমি ৰেডি কৰিব লাগিব, we need to be prepared. এগ্ৰিকালচাৰটো আমি অলপ ডাইভাৰ্ছ ক্ৰপিং পেটাৰ্নছ ইউজ কৰিব লাগিব। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, ৰোড ব্ৰিজেছ বা এম্বেকমেণ্টছত আমি বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব, এতিয়া অলপ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ছেক্টৰটো। আৰ্বান প্লেনিং, আমি এটা ডিজাষ্টাৰ বা এটা আমি ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ড্ৰেইনেজ এণ্ড লেণ্ড ইউজ প্লেনিং ইউজ কৰিব লাগিব। একেধৰণে আমি এটা যিবিলাক বায়'ডাইভাৰ্চিটি যদি আমি কওঁ যে আমি নেচাৰেল ৰিষ্ট'ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, যেনেকৈ ৱেটলেণ্ডবিলাক আমি ৰিষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব, অলপ ৱেটলেণ্ডবিলাক আমি কানেক্ট কৰিব লাগিব চ' ডেট পানীখিনি সেইফালে গুচি যাব পাৰে। বাট there are certain challenges as well, কাৰণ climate projection is very uncertain। এবাৰ যিটো ফ্লাড হৈ গৈছে সেইটো কমপ্লিট আনপ্ৰেডিক্টেবল আছিলে, গতিকে সেইটো এটা চেলেঞ্জেছ হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি তেওঁলোকৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চেনেলটো ফ্ৰিকুৱেণ্ট চেঞ্জেছ হয়, ছেডিমেণ্টেশ্যনটো ৰাইজ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ ৰিভাৰ চেনেলছবিলাকৰ ইণ্টেনচিটি, ফ্লাডৰ ইণ্টেনচিটিটো বেছি হৈ যাব পাৰে, অলৰেডি আমি পঢ়িলোৱে। ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰেছাৰ আৰু ইণ্টাৰষ্টেট এণ্ড ট্ৰান্সবাউণ্ডাৰী ইছ্যুছৰ কাৰণেও কিছুমান আমি চেলেঞ্জ ফেচ কৰিব পাৰোঁ। চ' একেধৰণে আমি যদি ছাজেষ্টিভ মেজাৰ্ছ লওঁ, আৰ্লি ৱাৰ্নিং চিষ্টেম, ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, ৰিভাৰ বেচিন মেনেজমেণ্ট, ৱেটলেণ্ডছ আৰু নেচাৰেল ফ্লাডলেণ্ডছখিনি প্ৰটেকশ্যন, climate projection into urban and rural planning, climate resilient infrastructure, and community based disaster preparedness কাৰণ আমি সবকে ট্ৰেইন কৰিব লাগিব so that সেই disaster টাইমত আমি fully prepared হ'ব পাৰোঁ। So this is the main practice question.
just use these keywords while writing your answer. This is the fifth news of today's newspaper, and it is taken from the Hindu. The topic can be linked with GS paper 3, energy infrastructure, industrial development, climate change as well. So a common blueprint for India's industrial city electrification. As of now, our কি হৈ আছে আমি যদি চাওঁ আমি coal sector পৰা around 74% আমি coal ওপৰত rely কৰো for electricity generation. Electricity কাৰণে আমি এতিয়াও 74% কয়লাৰ পৰা আমি লৈ আছো। কিন্তু এতিয়া এই নিউজ আৰ্টিকেলটো সেইটোৱে কৈছে যে আমি যদি অলপ ইলেক্ট্ৰিফাই কৰোঁ, যেনেকৈ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছখিনি যেনেকৈ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ থ্ৰুৱেদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছবিলাক আমি চলাওঁ, গতিকে একেধৰণে যদি আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্টটোকে যদি ইলেক্ট্ৰিফাই কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই যিবিলাক নন ৰিনিউৱেবল ছেক্টৰ হয়, সেই নন ৰিনিউৱেবল ছেক্টৰৰ ওপৰত আমাৰ ৰিলায়েন্সটো কমি যাব। চ' সেই তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি গ্ৰ'থ কৰিব পাৰিম, আৰু এইটো এটা ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ৱাৰ্মিং, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিংটো আমি ৰিডিউচ কৰিব পৰা যাব। চ' সেই আৰ্টিকেলটো এইটোৱে কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰচেছেছ ফাৰ্ষ্ট আমি সেইটোৱে কৰিব লাগিব। দেন ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এটা কোঅৰ্ডিনেটেড নেশ্যনেল এপ্ৰ'চ লাগিব, য'ত আমাৰ ইন'ভেটিভ ফাইনেন্সিং, কাৰণ আমি ৰিনিউৱেবল ছেক্টৰটো যাবৰ কাৰণে যদি আমি ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনটো ইউজ কৰোঁ, দেন চাৰ্টেইন এপ্ৰ'চেছ আমাৰ দৰকাৰ হ'ব, যেনেকৈ ইন'ভেটিভ ফাইনেন্সিং, স্কিল্ড ৱৰ্কাৰ্ছ, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰজেক্ট, সেইকেইটা কি হয়, আৰু ক্লাষ্টাৰ লেভেল প্লেনিঙৰ খুব বেছি দৰকাৰ হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে কি হ'ব, ইণ্ডিয়াই কম্পিটিটিভ আৰু তেতিয়া মানে লেছ কাৰ্বন ইণ্টেনচিভৰ কাৰণে সেই আমি প্ৰচেছটো ফ'ল' কৰিব লাগিব। চ' মেইনলি আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰচেছটো ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আমি যাব লাগিব। চ' এইটো কিয় মেটাৰ, কাৰণ ডিকাৰ্বনাইজেশ্যন, কাৰণ আমাৰ ফচিল ফুৱেলছটো আমি ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিম। ডমেষ্টিক ৰিনিউৱেবল ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে আমাৰ এনাৰ্জি চিকিউৰ হ'ব। এনাৰ্জি চিকিউৰিটি ইন দ্য চেন্স আমি ইম্পৰ্ট ফচিল ৰিডিউচ কৰিব পাৰিম, বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আমি ইম্পৰ্ট লেভেলটো কমাই দিব পাৰিম। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কম্পিটিটিভনেছ আহি যাব, আমি এফিচিয়েণ্ট ইলেক্ট্ৰিক টেকনলজি ইউজ কৰিব পাৰিম। মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো আমাৰ গ্ৰ'থ হ'ব, লগে লগে আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টটো বেছি জেনেৰেট হৈ যাব। দেন ফিউচাৰ ৰেডিনেছ আমাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ ফিউচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে, আমাৰ ৰিনিউৱেবল ছেক্টৰটো এনহান্স কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু চেলেঞ্জেছ আকৌ আমাৰ এজ পাৰ দ্য ৰিপৰ্ট আমাৰ টেকনলজিকেল কিছুমান গেপ আছে। আপফ্ৰণ্ট কষ্ট, যিবিলাক আমাৰ ইনিচিয়েল কষ্ট লাগিব, সেই ইনিচিয়েল কষ্টখিনি আমাৰ বেছি হ'ব পাৰে, য'ত আমাৰ লিমিটেড এক্সেছ, যিবিলাক স্মল ফাৰ্ম, ত' তেওঁলোকৰ এক্সেছটো লিমিটেড, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে সেই ইনিচিয়েটিভটো এডপ্ট কৰাত অকণমান চেলেঞ্জেছ পাব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ গ্ৰীড ৰিকুৱাৰমেণ্টছ, আমাৰ মেইনলি মানে আমাৰ স্কিল শ্বৰ্টেজো হ'ব পাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰ শ্বৰ্টেজ, টেকনিচিয়ানছ, গতিকে তেওঁলোকৰো আমাৰ খুব এটা প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং দৰকাৰ হ'ব। আৰু ফাৰ্ষ্ট প্লাছ গ্ৰীড ৰিকুৱাৰমেণ্টছ, কাৰণ হেভি ইনভেষ্টমেণ্ট এটা আমাৰ দৰকাৰ হ'ব, গতিকে তাত আমাৰ ফাইনেন্সিঙত অকণমান এটা ইছ্যু আহিব পাৰে। চ' এজ পাৰ দ্য ৰিপৰ্ট সেইকেইটা এপ্ৰ'চ কৰিছে। ফাৰ্ষ্টটো কৈছে যে পে এজ ইউ ছেভ মডেল। পে এজ ইউ ছেভ মডেলছ মানে কেনেকুৱা হয়, ধৰি যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া চ'লাৰ পেনেল লগোৱা হয় ঘৰত, যেতিয়া চ'লাৰ পেনেল আমাৰ লগোৱা হয়, তাৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট, ইনিচিয়েল যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট, সেই ইনভেষ্টমেণ্টটোত কোনো পইচা দৰকাৰ নহ'ব। যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰি দিয়া হ'ব, যেতিয়া আমাৰ চ'লাৰ পেনেলটো ইনষ্টল হৈ গ'ল, ধৰি লওক এটা পাৰ্টি আহি পেলাই আমাক ইনষ্টল কৰি দিলে, ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে আমাৰ চ'লাৰ পেনেলটো ইনষ্টল কৰি দিলে জিৰ' কষ্ট। চ'লাৰ পেনেলটো ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, আমাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি কষ্ট আছিলে, ইলেক্ট্ৰিচিটি কষ্টটো আমাৰ ৰিডিউচ হৈ যাব। ত' ইয়াৰ যিটো আমি ছেভিংছ কৰিব পাৰিম, তাৰ ৰিডিউচ হোৱাৰ কাৰণে যিটো ছেভিংছ কৰিব পাৰিম, তাৰ এটা এমাউণ্ট আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্লেয়াৰ্ছখিনিক যিখিনি ইনভেষ্ট কৰিছিলে ইনিচিয়েলি, তাৰ পাছত তেওঁলোকক আমি পে' কৰি দিব পৰা যাব এট ভেৰি অপটিমাম কষ্ট। গতিকে পে' এজ ইউ ছেভ মডেল, সেইটোৱে এনাৰ্জি ছাৰ্ভিচ কোম্পানীখিনি আহি পেলাই আমাক লগাই দিব পাৰিব। দেন টেকনলজি লিজিং, আমি টেকনলজিটো লিজত দিব পাৰোঁ, সেই মানে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে। একেধৰণে আমি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব পাৰোঁ কিছুমান প্ৰজেক্ট, ট্ৰায়েল মেথডত আমি কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব পাৰে, যিখিনি আমাৰ ইছ্যুজখিনি থাকিব পাৰে, সেই আমি ইছ্যুজখিনি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম, চ' ডেট ফাৰ্ডাৰ ফাইনেল প্ৰজেক্টছৰ টাইমত আমাৰ সেইটো ইছ্যু নাহে। চুইটেবল টেকনলজি, কিছুমান আমাৰ নতুন নতুন টেকনলজি আমি এডপ্ট কৰিব পাৰিম। স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, ট্ৰেইন কৰিব লাগিব আমি, আৰু ক্লাষ্টাৰ বেছড প্লেনিং, আমি মাইক্ৰ' ফেজত বস্তুখিনি আমি আগবঢ়াব লাগিব, চ' ডেট প্ৰচেছটো আমাৰ এফিচিয়েণ্ট হওক। লাগিলে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থ্ৰুৱেদি, ফাইনেন্সিঙৰ থ্ৰুৱেদি বা টেকনলজি এডপশ্যন বা ট্ৰেইনিং, প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি ক্লাষ্টাৰ বেছডত গ'লে তাৰ কষ্টটো ৰিডিউচ হ'ব, আৰু তাৰ যিটো মাইক্ৰ' স্মল মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছখিনিও লাভ হ'ব। এইটো প্ৰিলিমছ কুৱেশ্যন, তোমালোকে এটেম্প কৰিবা আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিবা। These are the keywords you can use while writing this question.
Har Ghar Tiranga movement, Prime Minister etu eta tweet korisile actually Prime Minister, to tat teo koisile je Prime Minister urges people to participate in Har Ghar Tiranga. That is the source from PIB and it can be linked with GS paper 1 and GS paper 2. So this is the news to call upon citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga. আৰু এবাৰ যেটো ইয়াৰ ক্যাম্পেইনটো হৈছে হেতু বন্দে মাতৰমক ডেডিকেট কৰিছে কাৰণ টু 150 anniversary of the national song. So this is the Har Ghar Tiranga campaign. It was launched in August 2022 under Azadi Ka Amrit Mahotsav. It encouraged citizens to hoist the national flag at their homes. আমি যদি ইয়াৰ কি হাইলাইট টু চাওঁ তেতিয়া এটো 150th anniversary of the India's national song Vande Mataram 9 to 17th August লকে হেতু মুভমেন্ট চলিব আৰু as per the recent flag code যেটো আমাৰ flag code আছিল 2022 তাৰ মতে কি কৰিছে এতিয়া আমাৰ হোমস ঘৰত ন ডে এন্ড নাইট আমি flag টো এই দিনত hoist কৰি ৰাখিব পাৰো আৰু citizens can participate globally তেওঁলোকে selfie ল'ব পাৰে and they can upload in the Har Ghar Tiranga portal. So যিখিনি ফ্ল্যাগ কোড গাইডলাইনস দিয়া আছিল মিনিষ্ট্রি অফ কালচাৰে তাত কি কৈছে যে মেটেৰিয়েল খিনি আগতে আমাৰ যেটো ফ্ল্যাগ কোড আছিল তাত অকল হ্যান্ড রিভেন আছিল বাকি একু থ্ৰদি আমি ফ্ল্যাগটো মানে আমি ফ্ল্যাগটো বনাব নোৱাৰি এতিয়া নতুন ফ্ল্যাগ কোডটো মতে কি কৈছে সেইটো হ্যান্ড রিভেনটো হ'বই লাগিব বা খাদি হ'ব পাৰিব তাৰ বাহিৰেও মেচিন মেড হ'ব পাৰে কটন পলিষ্টাৰ উল ষ্টিল বা তো গুটেখিনি বস্তু থ্ৰদি আমি হে মেটেৰিয়েলছৰ থ্ৰদি আমি ফ্ল্যাগখন বনাব পৰা যাব আৰু saffron band must always remain at the top. Do not hoist. আমাৰ যিবিলাক ফান্ডামেন্টাল আমি ডিউটিজ তাতে আমাৰ এইবিলাক আছে যে do not hoist a damaged, discolored or torn flag. No other flag or emblem should be placed higher than or directly next to the tricolor. এটা কমন বস্তু সো যদি আমি বন্দে মাতৰমৰ ওপৰত চাওঁ হেতু এটা নেশনাল সং ইণ্ডিয়াৰ হয় আৰু এটো এমিনেন্ট স্কলাৰ বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় কম্পোজ কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ যেটো ট্ৰান্সলেশন I bow to thee, I bow to you mother হেতু এটা ইয়াৰ ট্ৰান্সলেশন সো ৰিটেন ইন 1870 আৰু 1882 আনন্দ মাথত বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ মাথত 1882 অফিশিয়ালি পাবলিশ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ যেটো মানে নেশনাল সং হিচাপে ইয়াক অফিশিয়ালি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে 24 জানুৱাৰী 1950 along with জনগণ মন সো জনগণ মন নেশনাল এন্থেম আৰু নেশনাল সং 24 জানুৱাৰী 1950 আমাৰ officially recognized কৰিছিলে first public performance to Rabindranath Tagore কৰিছিলে 1896 sessionত Indian National Congressৰ এবাৰ এটো 150 anniversary হয় new legal equality কাৰণ একে ধৰণে যদি আমি National Honor Actor আন্ডাৰত Vande Mataram receives the exact same criminal legal protection similar to national anthem আৰু যদি আমি stanza status to চাওঁ yet originally shorter stanza আছে but only the first two stanzas should be sang to preserve its secular universality গতিকে আমি অকল ফার্স্ট দুটা stanza হে আমি গাব পাৰো গুটেকিটা stanza নাগালেও হ'ব সো এটো ডিফারেন্স হয় ন্যাশনাল এন্থেম আৰু ন্যাশনাল সংগৰ ইয়াৰ কম্পোজাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ বংকিম চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতৰম year of composed national anthem is 1911 it was in 1870 এটো বহুত আগতে পাবলিশ কৰা হৈছিল আৰু হেতু হাইলি সংস্কৃতাইজ বেঙ্গলী আছিল আৰু এটো সংস্কৃত মিক্সড উইথ বেঙ্গলী আছিল এটো 52 সেকেন্ডছৰ হয় ইয়াত কোনো অফিশিয়াল ৰান টাইম নাই ইয়াৰ মেইন ফুলস ফার্স্ট 1911 ত গোৱা হৈছিল আৰু এটো 1896 কলকাতা সেশনত বাই ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে গাইছিলে নেক্সট আৰু যদি আমি কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস চাওঁ 24th জানুৱাৰী 1950 দুইটা ন্যাশনাল সং এজ ওয়েল এজ ন্যাশনাল এন্থেমক অফিশিয়ালি রেকগনাইজ কৰিছিল আৰু যদি ইয়াৰ পারফরম্যান্স প্ৰটোকলটো চাওঁ ন্যাশনাল এন্থেমটো যেতিয়া গোৱা হয় তেতিয়া হলে আমি অ্যাটেনশনত আমি লিগ্যালি আৰু কনস্টিটিউশনালি উই নিড টু ৰিকোয়ার টু সুপ্রিম কোর্টেও জাজমেন্টত দিয়া আছিল যে আমি যদি যেটা সিনেমা হলতো আমি থকা হয় না যেটা ন্যাশনাল এন্থেমটো বাজে আমি থিয় হৈ দিব লাগে আৰু যতে আমি নাথাকো ন্যাশনাল এন্থেমটো গালে আমি থিয় হৈ দিব লাগে কিন্তু যদি আমি ন্যাশনাল সংটো হয় হেতু আমি এজ এ মার্ক অফ রেসপেক্ট আমি হেতু থিয় হ'ব পাৰো বাট হেতু কোনো তাত এনেকুৱা এটা কনস্টিটিউশনাল provision দিয়া হোৱা নাই so this is the prelim practice question of this topic attempt and put your answer in the comment section so that's all from today newspaper analysis কাইলৈ আমি আকৌ কিছুমান নতুন নিউজ পেপাৰ আমি নতুন এনালাইসিসৰ ক্লাছলৈ আহিম
So till then, take care. Stay safe.